Hello. On the name of Allah, who is the most beneficent, most merciful, we would like to start our national program, national webinar. A very good morning to all of you. On behalf of JT Chairman, Honorable Ansari Nehal Ahmad Sahib, Honorable members of JT Management, Principal Honorable Dr. Ansari Muhammad Harun Muhammad Ramzan sir, staff and students, we welcome all the participants of national webinar entitled Democracy, Election and Governance, organized by Department of Political Science, JT Arts Science Commerce College for Women, Malegaon. First of all, we would like to convey the message on behalf of our college: stay safe and stop the spread of germs COVID-19. Wash your hands regularly and keep social distancing. Stay home when you are sick except to get medical care. Avoid close contact with people who are sick. Use masks and sanitizers regularly. Stay safe and save the nation. Thank you. Thank you very much. Now, it's time to share aims and objectives of this national webinar, for which we would like to invite Honorable Dr. Lodhi Ganesh Swatma, HOD Political Science Department. Ma'am, please come over here and share aims and objectives of this national webinar. Ma'am, please. Ma'am, please. Respected Chairman of JT Complex, अलहाज निहाल अहमद अंसारी साहब हमारे पैट्रोनेज हैं, हम उन्हीं की सरपरस्ती में तमाम काम करते हैं। इसके बाद हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर
सेकंड सेमेस्टर के लिए ये बिल्कुल भी कंपलसरी पेपर हर फैकल्टीज के लिए रख दिया गया है और जो है इसको जानना सभी को बहुत ज्यादा जरूरी है। डेमोक्रेसी, उसकी फाउंडेशन, उसके डायमेंशन और जो है डिसेंट्रलाइजेशन हमारे यहाँ किस तरीके से है, इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हमको समझना है और उसके साथ 73-74 अमेंडमेंट्स को हमको डिस्कस करना है। और आज की हमारी डेमोक्रेसी की जो कि बेहतरीन डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी जो है चैलेंजेस हमारे सामने जो है कास्ट, जेंडर, क्लास, डेमोक्रेसी और एथनिसिटी के हैं, तो उसका डिस्कशन हम करेंगे। और जो है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस, गवर्नमेंट और जो है उसके इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के ताल्लुक से हम इस वेबिनार में बच्चों को नॉलेज देना चाहेंगे। तो डियर पार्टिसिपेंट्स, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने जो है हमारे इस वेबिनार को ज्वाइन किया और इसके बाद जो है मैं सलमा मैडम को प्रोग्राम को प्रोसीड करने के लिए माइक दी। Thank you, ma'am. Thank you for sharing aims and objectives of this national webinar. Now, with the message, stay safe, stay home, except for medical treatment when we are sick. Wash hands regularly, use sanitizers. Now, we would like to invite Accuracy Coordinator, Honorable Professor Munawwar Ahmed, to share his views about this national webinar. Sir, please. Good morning, all. It's really a privilege for JT Art, Science and Commerce College for Women to organize such a program under the title Democracy, Election and Governance. As we all know that this program is one of the most important program related to the topics, titles, subjects, because not only the government but also the educational institutions are feeling the need of such type of programs, such type of topics should be discussed in higher educations. That's why it's really a privilege, it's really a prerogative for our college that it is taking a step ahead in organizing this program. And I hope with the help of this program, all the participants will be benefited a lot. They will definitely get the utility of such a program. And on behalf of the whole institute, whole JT campus, I thank you, each and every participant, and all the resource persons, and all the organizers of this program for the grand success of this. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for this beautiful message. Now, with due respect, we would like to invite Honorable Principal Dr. Ansari Mohammad Harun Mohammad Ramzan sir for welcome speech. Sir, please. Good morning to everyone. Yes. I, the principal of this college, for all dignitaries and participants, I welcome behalf of JT Trust, behalf of JT College, behalf of staff members and students. It is a very great pleasure for us that we organize such very valuable and knowledgeable webinar for participants. So I first of all congratulate and appreciate the whole team that they work in this organizing the such very valuable webinar. And I also welcome and thank to all the participants that they in time they present and our dignitaries they shall give their views on this topic. And at last I conclude my speech and I thank again to all. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for your valuable guidance and support. The success of this webinar,
its credit goes to our dearest principal, Honorable Principal Dr. Ansari Muhammad Harun Muhammad Ramzan. Now it's time to introduce the resource person for the technical session. First, Honorable Dr. V.D. Awari Sahab, the very active and dynamic personality in the field of education, especially in the field of political science. He is very active member of Board of Studies in Politics and Public Administration, Savitribai Phule Pune University, Pune. He has 30 years of teaching experience. He has got published 31 books and 25 papers. He is also PhD guide. 6 research scholars got registered under his guidance. The most important point about his personality is that he has very cooperative nature. We all are getting support and cooperation from him, for which we are highly obliged to you, sir. Now, with due respect, we would like to invite Honorable Dr. V.D. Awari Sahib for his valuable guidance, for his valuable presentation. हाँ सर ज्वाइन अवारी सर प्रेजेंटेशन शुरू कीजिए अवारी सर फोन लगाओ हेलो उनको आवाज नहीं जाएगी म्यूट ऑन है उनकी आवाज नहीं आएगी फोन पे अवारी सर तो ज्वाइन तो होना पड़ेगा ज्वाइन ही इज ज्वाइन कहाँ है मैडम क्या नाम हाँ ज्वाइन पार्टिसिपेंट देखो डॉक्टर वीडी अवारी अवारी सर प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए अवारी सर डॉक्टर वीडी अवारी गुड मॉर्निंग सर अच्छा मेरा आवाज आता है ना आपको हाँ सर आवाज आ रही है सर होस्ट कीजिए हेलो हेलो हाँ आवाज आ रही है सर प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए सर प्रेजेंटेशन आवाज आता है ना हाँ आवाज आ रही है सर ओके स्क्रीन शेयर कीजिए सर जेटी महाविद्यालयाचे प्राचार्य अन्सारी सर वीडियो नहीं दिख रहा विभाग प्रमुख डॉक्टर लोधी मॅडम डॉक्टर सलमा मॅडम आणि या वेबिनारसाठी उपस्थित असणारे वीडियो ऑन नहीं करेंगे सर्व राज्यशास्त्राचे अभ्यासक प्रथमतः मला ही संधी उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल मी मॅनेजमेंट प्राचार्य आणि संयोजकांचे सुरुवातीला वीडियो नहीं दिख हेलो अवारी सर अनम्यूट कीजिए सर हेलो हाँ सर अनम्यूट है तो कीजिए सर रहा सर आगे वीडियो दिख रहा सर आपका वीडियो दिख रहा है आवाज नहीं आ रही है अवारी सर माइक अनम्यूट कीजिए सर आवाज नहीं आ रही है तर या नॅशनल वेबिनारसाठी निवडणूक संदर्भामध्ये मी माझे विचार आपल्या समोर मांडणार आहे आपल्या देशामध्ये लोकशाही शासन व्यवस्था आहे जगामध्ये सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून आपला भारत हा देश आहे आणि लोकशाहीच्या पारदर्शकतेसाठी किंवा लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी निवडणुका हा एक अपरिहार्य असा भाग आहे त्यामुळे आपल्या भारतीय राज्यघटनेमध्ये
निवडणूक आयोगाला प्राप्त झालेला आहे. मग आपला जो निवडणूक आयोग आहे, हा निवडणूक आयोग कसा पारदर्शीपणे आपला कारभार करत असतो या संदर्भात मग आपले जे राज्यघटनेच्या आर्टिकल 324 पासून तर 328 पर्यंत या निवडणूक आयोगाच्या संदर्भात म्यूट हो गए। सर म्यूट हो गया आपका सर। आवाज आता है क्या? आ रही है सर, आ रहा है। तर लोकशाही शासन व्यवस्थेमध्ये राजकीय सत्ता परिवर्तनासाठी निवडणुका या अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. भारतामध्ये दर 5 वर्षांनी लोकसभा, विधानसभा, त्यानंतर राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या निवडणुका पार पाडत असतात आणि ही सर्व जबाबदारी आपण एका निस्पृह आणि निपक्षपाती अशा निर्वाचन आयोगाकडे आपण दिलेली आहे. मग आपली जी निवडणूक व्यवस्था आहे, ही निवडणूक व्यवस्था यामध्ये वेगळेपण काय आहे, म्हणजे त्याची वैशिष्ट्य काय आहेत, आपल्याला हे समजावून घेणं गरजेचं आहे. तर सर्वप्रथम आपल्या देशामध्ये या निवडणुकांसाठी नागरिकांना सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार दिलेला आहे. सुरुवातीला वयाच्या 21व्या वर्षी हा अधिकार सर्वांना प्राप्त झालेला होता, परंतु नंतरच्या काळामध्ये तो 18 वर्ष पूर्ण केलेल्या सर्वांना हा मताचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. 1989 ला जी 62वी घटना दुरुस्ती झाली, त्या घटना दुरुस्तीनं वय वर्ष 18 हे आपण या सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारासाठी केलेलं आहे. हे करत असताना म्हणजे मतदानाचा अधिकार देत असताना आपण आपल्या देशामध्ये जरी विविधता असली तरीही आपण कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव यामध्ये करत नाही. सर्व मतदार जे आहेत हे आपापले प्रतिनिधी निवडून देण्याचं काम या प्रौढ मताधिकाराच्या मार्फत करत असतात. त्यानंतर स्वायत्त निवडणूक यंत्रणा, राज्यघटनेच्या 324व्या कलमामध्ये आपण स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची एक स्थापना केलेली आहे. हा निवडणूक आयोग जो आहे, जसं न्यायमंडळाचं कामकाज चालतं त्या पद्धतीनं या स्वतंत्र निवडणूक आयोगाचं कामकाज चालत असतं. देशामध्ये पार पाडणाऱ्या सगळ्या या सर्व निवडणुकांचं संचालन करण्याचं काम आपल्या या निवडणूक आयोगाला निपक्षपातीपणे पार पाडावं लागतं. आणि अगदी ग्राम पातळीपासून तर केंद्र पातळीपर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारच्या निवडणुका ज्या होत असतात, आवाज नहीं आ रही सर। हाँ उनका नेटवर्क स्लो है मैडम, सर, फोन करिए। वो इनवाइट कीजिए। मैडम कॉल कीजिए। उनका नेट बहुत वीक है। नेटवर्क वीक है सर। इनवाइट ऑल बोलो ना सर। 0 है। अच्छा दिख नहीं रहा मेरे को। हेलो सर, आपका नेटवर्क बहुत स्लो आ रहा है। हाँ, स्लो बहुत आ रहा है। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया। इंटरनेट का प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है। तो सर थोड़ा आप ऐसे बाहर आ जाइए घर के अंदर कॉलेज में। नेट से कनेक्शन का रेडी है। हाँ वन वाइट पे नहीं हो रहा है, निकल नहीं आ रहा। नेटवर्क आगे ना हो, आगे ना हो। बोले बोल।
अनम्यूट करो सर। हेलो, आवाज सर, आपकी आवाज नहीं आ रही हम लोग का। उनके पास से करना होगा। सर अनम्यूट कीजिए सर, सर अनम्यूट करिए आप। आवाज नहीं आ रही। ओके ओके ओके। अब आ गई। हाँ हाँ अच्छा. हा, हा. तर त्यानंतर आपल्या या निवडणुकांसाठी लोकसभेच्या निवडणुका असोत किंवा विधानसभेच्या निवडणुका असोत, यासाठी एक सदस्यीय मतदारसंघ निर्माण केले जातात. आणि हे जे एक सदस्यीय मतदारसंघ निर्माण केले जातात, तर प्रत्येक मतदारसंघातून एका सदस्याची नियुक्ती ज्याला अधिक बहुमत मिळेल तो निवडून येत असतो. आणि म्हणून आपण एक सदस्यीय मतदारसंघ निर्माण केलेले आहेत. त्यानंतर आपल्या देशामध्ये लोकसभेचे जे काही मतदारसंघ आहेत, त्यामध्ये राखीव मतदारसंघांची आपल्याला तजवीज करावी लागलेली आहे. अनुसूचित जातीसाठी 79 आणि अनुसूचित जमातीसाठी 41 असे राखीव मतदारसंघ निर्माण केलेले आहेत. त्याच प्रवर्गातले उमेदवार त्या ठिकाणी असणं हे गरजेचं असतं. आणि या निवडणूक व्यवस्थेमध्ये गुप्त मतदान पद्धतीचा अवलंब केला जातो. म्हणजे मतदार आपलं मतदान करत असताना ते मतदान कुणाला करतो हे याची दक्षता घेतली जाते. आपलं मतदान हे दुसऱ्याला कळू नये यासाठी गुप्त मतदान पद्धतीचा वापर या निवडणूक व्यवस्थेमध्ये केला जातो. त्यानंतर हा जो आपला निर्वाचन आयोग असतो, या निर्वाचन आयोगाला मतदार याद्या तयार करण्याचं काम करावं लागतं. दर 5 वर्षांनी निवडणुकीच्या अगोदर या मतदार याद्या अद्ययावत कराव्या लागतात. आणि जे आपल्या देशामध्ये मतदार आहेत, या मतदारांना मतदान ओळखपत्र देणं आता 1994 पासून बंधनकारक करण्यात आलेलं आहे. जेव्हा TN शेषन आपले मुख्य निवडणूक आयुक्त होते, त्या अगोदर भारतातील सामान्य जनतेला निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये किंवा निवडणूक आयोगाच्या संदर्भामध्ये सामान्य मतदाराला सुद्धा आता माहीत असतात. त्यानंतर निवडणूक आचारसंहिता असते. तर ही जी निवडणूक आचारसंहिता असते, तर आपल्या ज्या सार्वत्रिक निवडणुका असतात, या सार्वत्रिक निवडणुका खुल्या वातावरणामध्ये पार पडणं गरजेचं असतं. आणि त्या पारदर्शकरित्या पार पडणं सुद्धा अत्यंत गरजेचं असतं. आणि म्हणून या निवडणुकांसाठी आचारसंहिता निर्माण केली जाते. आणि जी आचारसंहिता निर्माण केलेली आहे, त्या आचारसंहितेचं पालन हे प्रत्येक उमेदवाराला पूर्णपणे करावं लागतं. आचारसंहितेचा जर एखाद्या उमेदवाराकडून भंग झाला तर तो उमेदवार निवडून आला तरीही त्याचं सदस्यत्व रद्द होऊ शकतं. निवडणुका पार पाडण्यासाठी वेगवेगळी मतदान केंद्र स्थापित करावी लागतात. ही जी मतदान केंद्र असतात, ही मतदान केंद्र लोकसंख्येला अनुसरून तयार केलेली असतात. आणि मतदान केंद्राची व्यवस्था अगदी खेडोपाडी देशाच्या आदिवासी भागामध्ये ही व्यवस्था करणं या निवडणूक आयोगाला गरजेचं एक असं काम आहे. त्यानंतर उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर तो उमेदवार किती खर्च करतो, त्याच्या खर्चावर सगळ्या मर्यादा टाकण्यात आलेल्या आहेत. त्याचा जो मतदानाचा खर्च आहे, हा मतदानाचा खर्च त्याला संबंधित विभागामध्ये दाखवला गेला नाही किंवा संबंधित विभागाला कळवला गेला नाही, तर त्याला
निवडणूक लढवण्यापासून सुद्धा बंदी केली जाऊ शकते. अशा पद्धतीनं या व्यवस्थेची काही महत्वाची अशी ही वैशिष्ट्ये आहेत. या निवडणूक आयोगाच्या रचनेच्या संदर्भामध्ये जर आपण विचार केला तर भारताचे राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करत असतात आणि आपल्यामध्ये म्हणजे आपल्या निर्वाचन आयोगामध्ये एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त आणि इतर निर्वाचन आयुक्त अशी तरतूद केलेली आहे. तर एक निर्वाचन आयुक्त असतो आणि 2 इतर निर्वाचन आयुक्त आपल्या निवडणूक आयोगामध्ये असतात. आणि ही जी निवडणूक आयोगांची संख्या आहे तर आपल्याला ग्राम पातळीपासून तर लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत सगळ्या निवडणुका आपल्याला पार पाडाव्या लागतात. म्हणून केंद्रीय निवडणूक आयोग जो आहे हा केंद्रीय निवडणूक आयोग प्रत्येक राज्य स्तरावर सुद्धा एक घटक राज्य निवडणूक आयोग निर्माण करतो आणि त्यांच्या मार्फत अगदी ग्राम पातळीपासून तर लोकसभेपर्यंतच्या सगळ्या निवडणुका पार पाडल्या जातात. तर हे जे निवडणूक आयुक्त असतात या निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाल 6 वर्षाचा असतो किंवा वयाच्या 65व्या वर्षी 65 वयाच्या 65व्या वर्षी तो निवृत्त होत असतो. म्हणजे यापैकी जे काही व्यवस्थित असेल म्हणजे एखाद्या निवडणूक आयुक्ताला 4 वर्षाचाही कालावधी मिळू शकतो किंवा एखाद्याला 6 वर्षाचाही कालावधी मिळू शकतो. हे जे निवडणूक आयुक्त असतात या निवडणूक आयुक्तांना जर पदावरून दूर करायचं असेल तर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमताने म्हणजे 2/3 बहुमताने त्यांच्या विरोधामध्ये ठराव मंजूर होणं गरजेचं असतं आणि जेव्हा अशा प्रकारचा जर ठराव मंजूर झाला तर त्या निर्वाचन आयुक्ताला आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. तर या निवडणूक आयोगाच्या संदर्भामध्ये निवडणूक आयुक्तांचं एक मुख्य सचिवालय असतं आणि त्या सचिवालयाच्या मार्फत हा सर्व निवडणूक यंत्रणेचा भाग कार्यरत असतो. या निवडणूक आयोगाला म्हणजे अगदी निवडणुकीच्या प्राथमिक अवस्थेपासून तर मतदार म्हणजे मतदान झाल्यानंतर संपूर्ण आकडेवारी जाहीर करणे, उमेदवार विजयी घोषित करणे इथपर्यंतची सर्व बारीक सारीक कामं या निवडणूक आयोगाला करावे लागतात. निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग नसतो, परंतु निवडणूक आयोगाला घटक राज्य पातळीवर कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करून दिला जातो. तर आपल्या देशामध्ये या मतदारसंघांची प्रथम निश्चिती करावी लागते. यासाठी काही परिसीमन आयोग निर्माण केले गेले. मतदारसंघांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्याची पुनर्रचना करावी लागते. अशा पद्धतीनं मतदारसंघाची निश्चिती केली जाते. त्यानंतर मतदार याद्या तयार करण्याचं काम या निवडणूक आयोगाला करावं लागतं. देशातील ज्यांचं वय 18 वर्ष पूर्ण झालेलं आहे अशा सर्वांची नावं मतदार यादीमध्ये येणं गरजेचं असतं आणि त्या दृष्टिकोनातून मतदार नोंदणी अधिकारी नियुक्त केले जातात आणि ते मतदार याद्या तयार करण्याचं काम करत असतात. सेशन येण्याच्या अगोदर मतदार आहे की नाही म्हणजे मतदाराचा जो ID प्रूफ असतो हे पाहण्याचं काम अगोदरच्या काळामध्ये होत नव्हतं. त्यामुळं बोगस मतदानाचं प्रमाण हे TN सेशनच्या अगोदरच्या कालखंडात मोठ्या प्रमाणामध्ये होतं.
अवारी सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अवारी सर। अभी आती है क्या? हाँ आई आई। हा. तर या निवडणूक कार्यक्रमांचं सर्व प्लॅनिंग हे या निवडणूक आयोगाला करावं लागतं आणि महत्वाचं म्हणजे निवडणुकीच्या कामासाठी जो कर्मचारी वर्ग लागतो हा कर्मचारी वर्ग अत्यंत महत्वाचा असतो आणि संपूर्ण देशभरातील जे काही सरकारी सेवक असतात हे यामध्ये काम करत असतात आणि जेव्हा निवडणुका असतात तेव्हा हे सरकारी कर्मचारी निवडणूक आयोगाकडे वर्ग केले जातात आणि त्यांच्या मार्फत या निवडणुका पार पाडल्या जातात। मग एकदा निवडणुका झाल्यानंतर या निवडणुकांच्या निकालाची जी मतमोजणी असते या मतमोजणीचं काम सुद्धा या निवडणूक आयोगाला पार पाडावं लागतं आणि मग संपूर्ण मतदारसंघामध्ये मतदान केंद्र निहाय मतदानाची जी आकडेवारी असते ही आकडेवारी या निवडणूक आयोगाला पूर्णपणे पाठवली जाते। जर समजा एखाद्या उमेदवाराकडून निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये काही गुन्हा घडलेला असेल किंवा आचारसंहितेचं उल्लंघन केलेलं असेल तर त्या अशा काही निवडणुका रद्दही केल्या जातात आणि मग हा जो निवडणूक आयोग आहे हा दर 5 वर्षांनी तर सार्वत्रिक निवडणुका घेत असतोच, परंतु त्या व्यतिरिक्तही बऱ्याचदा मध्यंतरी पोट निवडणुका घ्याव्या लागतात किंवा आपल्या देशामध्ये कधी कधी मध्यावधी निवडणुका घेण्याची वेळ येत असते। तर या पोट निवडणुका असतील किंवा मध्यावधी निवडणुका असतील यांचं आयोजन करण्याची जबाबदारी सुद्धा या निवडणूक आयोगाला करावी लागते। आपला 1951 ला लोकप्रतिनिधित्व कायद्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी करणे हे एक निवडणूक आयोगाचं महत्वाचं कार्य होतं किंवा आहे। तर लोकप्रतिनिधित्व कायद्याची पूर्तता निवडणुकीतील उमेदवाराने जर केली नाही तर त्याच्यावर निवडणूक आयोग योग्य ती कारवाई करत असतो आणि हा जो आपला आयोग असतो या आयोगाची एक न्यायिक अशी भूमिका असते। म्हणजे राजकीय पक्षात मतभेद होऊन जर विभाजन झालं आणि निर्माण होणाऱ्या मूळ राजकीय पक्षासंबंधी निवडणूक चिन्हासंबंधी किंवा पक्षाच्या मालमत्ते संबंधीच्या वादात अंशतः का होईना पण निवडणूक आयोगास न्यायिक भूमिका पार पाडावी लागते। म्हणजे अशी वेगवेगळ्या प्रकारची निवडणूक जाहीर करण्यापासून मतमोजणी करेपर्यंतची सर्व कामं या निवडणूक आयोगाला पूर्णपणे पार पाडावी लागत असतात। परंतु 1990 नंतर जर आपण पाहिलं तर निवडणूक सुधारणा हा एक महत्वाचा विषय आपल्या देशाच्या राजकारणामध्ये आपल्याला दिसतो। कारण 1990च्या अगोदरच्या जर निवडणुका आपण पाहिल्या तर त्या निवडणुकामध्ये वारेमाप खर्च केला जात असे, त्या खर्चाचा कुठलाही हिशेब केला जात नसे, परंतु 1990 नंतर मात्र मतदारांना ओळखपत्र दिले गेले आणि खर्चावर सुद्धा मर्यादा टाकल्या गेलेल्या आहेत। परंतु भारतीय मतदार जर आपण पाहिला तर हे मतदार वर्तन हा एक महत्वाचा असा घटक आहे की भारतीय मतदाराचं वर्तन हे आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीचं दिसतं। त्यामध्ये काही वेगवेगळ्या अशा गोष्टी असतात, उदाहरणार्थ जातीयता। आपण जर जातीयतेच्या संदर्भामध्ये जर विचार केला बऱ्याचदा मतदार काय करतो तर जातीचा उमेदवार पाहून मतदान करत असतो। महाराष्ट्रामध्ये जर समजा मराठा समाजाचा उमेदवार असेल तर मराठा माणूस मराठा समाजाकडे मतदानाचा त्याचा एक कल असतो। तामिळनाडूमध्ये मुदलियार किंवा आंध्रामध्ये कम्मा रेड्डी किंवा केरळामध्ये नायर अशा विशिष्ट जातींचा प्रभाव हा त्या मतदाराच्या वर्तनामधून आपल्याला दिसतो
त्यामुळं हा जो मतदार वर्तनामधला एक महत्वाचा घटक आहे की जातीयतेच्या आधारावर मतदान केलं जातं. त्यानंतर कधी कधी प्रादेशिकतेचा मुद्दा आपल्या समोर येतो की आपण जर समजा तामिळनाडूचं उदाहरण जर घेतलं तर 1967 पासून तामिळनाडूमध्ये ना काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला, ना बीजेपी सत्तेवर आली, ना कोणताही पक्ष सत्तेवर आला. फक्त त्यांचा जो प्रादेशिक पक्ष आहे, डीएमके असेल किंवा AIDMK असेल, आलटून पालटून तेच सत्तेवर आलेले आहेत. त्याचं कारण असं की प्रादेशिकता हा विषय या राज्यामध्ये महत्वाचा असा ठरत असतो. इतर राज्यातही काही प्रादेशिकतेच्या संदर्भामध्ये अशी काही उदाहरणं आपल्या देशामध्ये आहेत. त्यानंतर मतदारावर परिणाम टाकणारा तिसरा एक घटक असा आहे तो म्हणजे धार्मिकता. म्हणजे धर्माच्या आधारावर सुद्धा मतदान केलं जातं. अशी उदाहरणं आपल्या देशाच्या राजकारणामध्ये अगदी ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत आपल्याला पाहावयास मिळतात. त्यानंतर मतदारावर पैशाचा एक प्रभाव अधिक प्रमाणामध्ये राहतो. आपण अलीकडच्या काळामध्ये जर पाहिलं तर अनेक मतदारसंघ असे आहेत की त्या मतदारसंघामध्ये उमेदवार हा मतदाराला पैशाची लालूच देत असतो आणि पैशाच्या आधारावर हे मतदान खरेदी केलं जातं आणि हे आपल्या लोकशाहीच्या दृष्टीनं मात्र अत्यंत अशी घातक गोष्ट आहे आणि बरेचसे मतदार या गोष्टीला बळी पडतात. हे अत्यंत वाईट आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे काही मतदारांचे हितसंबंध असतात. मग ते वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांशी असतील किंवा वेगवेगळ्या राजकीय व्यक्तींशी असतील, तर हे मतदारांचे हितसंबंध सुद्धा या आपल्या मतदार वर्तनामध्ये महत्वाची अशी भूमिका पार पाडतात. त्याचबरोबर हे जे राजकीय पक्ष असतात, हे राजकीय पक्ष निवडणुकीपूर्वी आपल्या पक्षाचे जाहीरनामे प्रसिद्ध करतात आणि हे जाहीरनामे असे म्हणजे भंपक असतात असंही आपण म्हणू शकतो. त्याचं कारण असं आहे की हे जे जाहीरनामे आहेत, हे जाहीरनामे लोकांच्या म्हणजे मतदारांच्या मनामध्ये द्विधा मनस्थिती निर्माण करत असतात आणि जर लोकांच्या मनामध्ये द्विधा मनस्थिती झाली तर ह्या जाहीरनाम्याला पाहून सुद्धा लोक मतदान करतात. अशी ही उदाहरणं आपल्या या निवडणूक विश्लेषणामध्ये आपल्याला म्हणता येईल. त्याचबरोबर राजकारण हे पक्ष केंद्रित असावं की व्यक्ती केंद्रित असावं या संदर्भातही बऱ्याचदा आपल्याकडे चर्चा होत असते. तर आपल्या देशामध्ये व्यक्ती केंद्रित राजकारण हे मोठ्या प्रमाणात होतं असं आपल्याला म्हणता येईल. या अगोदरची काँग्रेसची राजवट असो किंवा आता भारतीय जनता पक्षाची राजवट असो, कुठं ना कुठं तरी एखाद्या व्यक्तीभोवती हे सगळं राजकारण फिरत असतं आणि म्हणून व्यक्ती केंद्रित किंवा व्यक्तीला महत्व जास्त हे राजकारणामध्ये दिलं जातं असंही आपल्याला या संदर्भामध्ये म्हणता येईल. आता आपला जो निर्वाचन आहे, या निर्वाचन आयोगाला काही महत्वाच्या ज्या निवडणूक सुधारणा कराव्या लागलेल्या आहेत, तर ही दखल या निवडणूक आयोगाला का घ्यावी लागलेली आहे? तर आपल्या या निवडणूक व्यवस्थेवर जातीचा प्रभाव पडतो, धर्माचा प्रभाव पडतो, पैशाचा प्रभाव पडतो, व्यक्तीचा प्रभाव पडतो किंवा राजकीय पक्षांचा एक वेगळा प्रभाव असतो आणि म्हणून आपल्या देशामध्ये पक्षांतर फार मोठ्या प्रमाणामध्ये नेहमी चालत असतं. त्यासाठी पक्षांतर बंदी विधेयक सुद्धा यांनी मंजूर केलेला आहे. परंतु सर्वात सुरुवातीला यशवंतराव चव्हाणांची 1967 ला ते गृहमंत्री असताना एक समिती या संदर्भामध्ये गठीत केलेली होती आणि या समितीनं या निवडणूक सुधारणांच्या संदर्भामध्ये काही महत्वाच्या अशा तरतुदी त्यावेळी त्यांनी दिलेल्या होत्या किंवा सांगितलेल्या होत्या आणि त्याची दखल आपल्या निवडणूक आयोगाला घ्यावी लागलेली होती. त्यानंतर एक तारकुंडे समिती या संदर्भात गठीत करण्यात आलेली होती. मग या तारकुंडे समितीनं सुद्धा
या संदर्भात काही महत्वाच्या अशा काही बदल केलेले आहेत. त्यामध्ये महत्वाचा बदल असा आहे की वय वर्ष 21 वरून 18 वर्ष हे मतदानाचं वय केलेलं आहे. त्याचबरोबर खर्चाची बंधनं या उमेदवारांवर टाकण्यात आलेली आहेत आणि निवडणूक काळामध्ये मंत्रिमंडळातील जे सदस्य होते हे सरकारी पैशानं प्रचार करत होते, त्यावरही बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये बंधनं टाकलेली आहेत. त्यानंतर 1972 ला एक संयुक्त संसदीय समिती निर्माण केलेली होती आणि मग त्या समितीनं असं निश्चित केलं की हे जे राजकीय पक्ष आहेत, मग प्रादेशिक पक्ष असतील किंवा राष्ट्रीय पक्ष असतील, यांना प्रसार माध्यमांमध्ये आपले विचार व्यक्त करण्याची काहीतरी संधी दिली जावी असं या संयुक्त संसदीय समितीनं ठरवलेलं होतं. मग त्यानंतर आकाशवाणीवरून, कारण सुरुवातीच्या काळामध्ये ही दूरदर्शनची व्यवस्था नव्हती, परंतु आकाशवाणीवरून प्रत्येक राजकीय पक्षांना आपली भूमिका मांडण्याचं निवडणूक आयोगानं स्वातंत्र्य दिलेलं होतं. आत्ता अलीकडच्या काळामध्ये ही वेगवेगळी जी प्रसार माध्यमं आहेत, या वेगवेगळ्या प्रसार माध्यमांच्या मार्फत हे राजकीय पक्ष आपापली भूमिका त्यावर मांडू शकत असतात. त्यानंतर 1990 ला राष्ट्रीय मोर्चा सरकार होतं, तेव्हा त्यांनी एक दिनेश गोस्वामी समिती निर्माण केलेली होती आणि या समितीची एक महत्वाची तरतूद अशी होती की मतदारांना बहुउद्देशीय ओळखपत्र देण्यात यावे आणि एका उमेदवारास 2 मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करावा आणि महत्वाचं म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक यंत्राचा वापर निवडणुकीमध्ये केला गेला पाहिजे अशी शिफारस या दिनेश गोस्वामी समितीनं 1990 ला केलेली होती. त्या अगोदरही काही अशा समित्या, परंतु 1990 नंतर मात्र या निवडणूक आयोगाच्या कार्यामध्ये वेगानं बदल घडत गेले आणि हा निवडणूक आयोग नेमका काय आहे हाच जनसामान्य माणसापर्यंत याची माहिती लोकांना समजू शकलेली आहे. आणि त्यानंतरच्या काळामध्ये उमेदवाराला जी अनामत रक्कम होती त्या अनामत रकमेमध्ये वाढ करावी लागली, म्हणजे त्या काही सुधारणा कराव्या लागल्या किंवा अनुमोदक सूचक किती असावेत या संदर्भातही काही सुधारणा यामध्ये केल्या गेलेल्या आहेत. अशा पद्धतीनं भारतात निवडणूक सुधारणेसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयत्न करण्यात आले. 1989 ला जी 61वी घटना दुरुस्ती होऊन मतदाराची वयोमर्यादा 21 वरून 18 वर्ष करण्यात आली. त्याचबरोबर मतदान हे सक्तीनं झालं पाहिजे किंवा जास्तीत जास्त लोकांनी मतदानामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे या दृष्टिकोनातूनही काही तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. त्याचबरोबर स्त्रियांना विधिमंडळामध्ये 33% आरक्षण असावं किंवा 2 पेक्षा जास्त अपत्य असणाऱ्यांना आता निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी, निवडणूक खर्च, अशा वेगवेगळ्या तरतुदी नंतरच्या काळात निवडणूक सुधारणांच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या आहेत. तर हे एकूण मी निवडणूक आयोगाचा अत्यंत थोडक्यात असा मी आढावा घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मी माझे विचार इथं थांबवतो. संयोजकांनी मला जी संधी दिली त्याबद्दल त्यांचे पुनश्च एकदा आभार मानतो आणि थांबतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you very much for your valuable guidance. Sir, we enjoyed fruit of knowledge, feast of knowledge from your lecture. Thank you, sir. On behalf of principal, staff, JT management, students, we are very much thankful to you, sir, and especially from the Department of Political Science, our HOD, Dr. Lodi Kanis Fatma ma'am. उनके भी आप सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने अपना टाइम दिया, हमें मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. नाउ it's time to introduce our
Next resource person, Honorable Dr. Jyoti Bidlan Madam. She is waiting for joining us. Very shortly, we will join with her. भेजिए मैडम, ये भेजिए. हाँ, भेजिए, उनको लिंक भेजिए. हाँ, आप भेजिए ना, आपको भेजिए ना, भेजिए. Dear participants, we would like to introduce Honorable Resource Person, Dr. Jyoti Bidlan Madam. She is the very dashing and gorgeous lady in the field of political science. She is the member of Board of Studies, Politics and Public Administration, Savitribai Phule, Pune University, Pune. She is the coordinator of Research Center in Politics, Pemraj Sada College, Ahmednagar. She has a very vast research experience in the field of political science. At present, she has 6 research scholars under her guidance for guiding PhD. One of her students completed PhD degree from Savitribai Phule, Pune University. Along with that, 2 students were awarded MPhil degree from Savitribai Phule, Pune University. This is the brief introduction of our dearest resource person, Honorable Dr.